कोई भी रस्म बाकी ना रवे, इको बारी कहण ते दोवें हथ जोड़ के पवित्र करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब बादशाह जी की अपार बख्शिश रहमत हुई है। भाई साहब भाई कुलवंत सिंह चीमा, पुत्र भाई हरनेक सिंह चीमा समूह परिवार के उत्ते सतगुरु पातशाह जी ने खुशियां का सुभागा समा परिवार को बख्शिश किया। भाई कुलवंत सिंह उन्होंने अपनी लड़की की शादी को मुख रखदिया हुए बीबी हरमनजोत कौर उन्होंने विआह कारज को मुख रखदिया हुए घर के सतगुरु पातशाह जी की बाणी का ओट आसरा लिया। साहिब पातशाह जी की बाणी ढुकी बाणी आई तेरे सगली चिंत मटाई दे श्री सहज पाठ पिछले दिनों तो लैके घर के प्रकाश हुए। सत्कारयोग पाठी सिंह ने बाणी दे पाठ परिवार पढ़ के सुनाए। परिवार ने सेवा की, बाणी सुनी। हुण भोगां तो उपरंत आपां साहिब पातशाह जी सतसंगत दीआं अमोलक घड़ियां बख्शिश कीतियां, कीर्तन भगती दे विच जीवन दा समा बख्शिश कीता है। आओ जब समा सतगुरु पातशाह जी आपां नूं बख्शिश करदे ने, थोड़े समय तो बहुता लाहा लैण दी कोशिश करनी है। अपनी मन वृत्तियां नूं एकाग्र करके रखो। सतगुरु पातशाह जी बाणी दे विच फरमान करदे ने, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। हुण जिहड़ियां खुशियां ना प्यारिओ, इन्हां खुशियां नूं जिहड़े भी प्राणी ने संसार के उत्ते जन्म लिया, चाहे कोई पशु पंछी है, चाहे इंसान है, कोई भी है, हर कोई खुशियां को ढूंढता फिरदा। हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी दे विच खुशियां आ जाण, मेरी जिंदगी दे विच बहार आ जाए। दो शब्द है कि खुशियां ते एक है आनंद। हुण जिहड़ी खुशी है ये तो विरोधी है गमी। खुशी होगी, हो सकता है किसी समय गमी भी आ सकती है। इनका विरोधी शब्द है रात, दोपहर का शाम। इस तरह प्यारिओ खुशी का विरोधी शब्द है गमी, एक शब्द है आनंद, जिहड़ा साडे सतगुरु पातशाह जी ने सानू दिता है। जिवें ब्याह तो बाद कारज होंदा ना, आपां कहने आनंद कारज, उत्थे खुशी का कारज नहीं, आनंद कारज। सतगुरु जी कहते सिखा कोई दुख सुख का समा होवे, घर दे विच खुशियां हो, चाहे कुछ मर्जी होवे, सतगुरु पातशाह जी ने आनंद साहिब की बाणी पढ़न का हुक्म किया। आनंद शब्द ऐसा है, डिक्शनरी खोल के वेख लियो प्यारिओ, तुहानूं सारियां गल्लां दे विरोधी शब्द मिल जाणगे, पर आनंद ऐसा शब्द है दुनिया दे विचों इहदा कोई विरोधी शब्द नहीं तुहानूं मिलेगा। आनंद जिस मनुख के, जिस सिख के हिरदे दे विच आनंद आ गया, वो खुशियां तो भी गांह की स्टेज है। पहली स्टेज है खुशियां आ जानी है, फिर स्टेज आनंद दी। इत्थे सतगुरु जी फरमान करते हैं लख खुशियां पातशाहियां। हुण खुशियों आनंद नूं सारे भावदे फिरदे, पर मिलना कित्थे है। सतगुरु जी ने फरमान किया आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। जदों सानू गुरु मिल जाए, पूरा सतगुरु मिल गया, फिर समझो साडी जिंदगी दे विच आनंद आ गया, साडी जिंदगी दे विच खुशियां आ गईयां। को सतनाम। हुण भाई हरनेक सिंह इन्हां दे घर दे विच साडे पूरे सतगुरु दीन दुनिया दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी इस ब्याह दे कारज दे विच आप आए हुए हैं। ते सतगुरु पातशाह जी कहते सारे परिवार को आनंद है, खुशियां ने, खुशियां
ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਤੇਰੀ ਚੜੀ ਰਵੇਗੀ ਅਮਰਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਪਰਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਬੜੀ ਬਾਈ ਬਖਸ਼ੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਵਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਵਿਚਾੜੇ। ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵ ਕਿਛ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇਵਕ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਜਨ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਰਥੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਰੀ ਆਪ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਆਪ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
सतगुरु पातशाह जी का एक प्यार वाला गुरसिख सी, लाहौर की धरती के उत्ते रहिंदा सी, जिहदा नाम सी भाई बुद्धू। घर दे विच माया बड़ी सी, धन पदार्थ सी, ते कारोबार बहुत तकड़ा सी। कारोबार की सी? इट्टां बनाउणियां ते इट्टां वेच देणियां, भट्ठे का कारोबार सी। अज आपां वेखीए कोई भट्ठे वाला किन्ने बहुत तकड़ा होवेगा, उन्हां समयां च अज तो 500 साल पहलां किन्नी माया धन पदार्थ होवेगी उहदे कोले, किन्ना अमीर होवेगा। अपनी मेहनत मजदूरी दे नाल इट्टां नूं पकाया ते इट्टां नूं पका के आवे दे विच पाउण तो पहला, अग देण तो पहला मन दे विच शरधा आ गई। अपने घरवाली कीती भागवान ने, आपां नूं इन्नी कमाई हो जाणी इस बिजनेस दे विचों, इस कारोबार दे विचों बड़ी कमाई होगी, तो बड़ा अपना पैसा पहला लग चुके हैं। इन्ना पैसा ला के फिर आपां नूं इन्ना पैसा होगा, ते आपां धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी दे सिख, ते अपना फर्ज बनता इस आवे नूं अग देण तो पहला आपां गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी के चरणों के विच चलीए। बड़ी मन की भावना सी। उही गल फिर आ गई, कीता लोड़ीए कारज दे सवार, सतगुर सच साखीए। कहना आपां गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी तो पहला जाके आग्या लेके आइए, फिर इस कारज की आरंभता करेंगे। गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी तो आज्ञा लेंगे, आपां भी आज्ञा लिया करो प्यार गुरु तो। सच्चे पातशाह आ कारज आरंभ कर लगे हैं, कृपा कर इस कारज दे विच सफलता बख्शिश कर। बीबी हरमनजोत कौर इन्हां दी शादी को मुख रख के सतगुरु पातशाह जी का ओट आसरा करें। पहला आ गया गुरां दे कोलों लै लईए, कि जेड़ा काम कीता लोड़ीए। भावना आई कहता भागवान ने आपां इट्टां दा आवा पाया। गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी के चरणों के चलदे उन्हां तों आग्या लैके फिर आपां इहनूं अग्नि देनी
देनी, अग देनी आवे। ते उहदे घरवाली पत्नी ने आख्या अच्छी है, आपां गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी दे गुरसिखां सिखां ये अपना जाण दा फर्ज बनदा। ये मन दे विच भावना लैके चल पे लाहौर की धरती तुरे मंजिलों मंजिल होए पिंडा अमृतसर साहिब की धरती के उत्ते पहुंच जाते हैं। ते सतगुरु पातशाह जी का दरबार लग्या, सोहने तख्त के उत्ते आसन लग्या, धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी बड़ा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाहो निहचल चौर छत। सतगुरु पातशाह जी बराजमान ने, संगतां सतगुरु पातशाह जी के दर्शन करके निहाल हो रही हैं। इन्हें भी दर्शन किए। गुरु पातशाह जी के बारी आई है जी, नमस्कार की, मत्था टेकिया, प्रेम के नाल प्रेम भेटा गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी के चरणों के विच रखी। जदों प्रेम भेटा रखी सतगुरु पातशाह जी के चरणों के विच पातशाह जी पूछते ने, हाँ भाई गुरसिखा कित्थों आया? सतगुरु जी लाहौर की धरती तो आए। की मन की भावना है? की तुहाडी किरपा दे नाल कारोबार है भट्ठे का इट्टां बनाउण दा, ते हुण नवां आवा पाया कच्चियां इट्टां बना के, ते उस आवे नूं अग देनी है, अग्नि देनी है सतगुरु पातशाह जी। ते मन की भावना है बड़े पैसे लगे है भी इहदे विचों कोई ना कोई कमाई होवेगी ते मेरी उपजीविका चलेगी। सतगुरु जी दे विच आग्या लैण आए हैं, तुसीं किरपा करो इस कारज दे विच मैनूं सफलता हो जाए। देव साहिब पातशाह जी आखन लगे, भाई गुरु नानक किरपा करेगा, भली करेगा, तेरे कार्य दे विच तैनूं सफलता होवेगी ते तू इउं करी अपने घर दे विच गुरु कीआं संगतां नूं बुला लई। किसे दिन गुरसिखां नूं संगतां दा इकट्ठ बुला के उन्हां दी प्रशादे पाणी दे नाल सेवा करी, प्रशादा पाणी छकाई। सत वचन सतगुरु पातशाह जी ते नाल बेनती कर दी जो भाई उदू ने, सच्चे पातशाह संगतां भी आउणगियां ते मेरे मन की भावना है तुसीं भी आए हो सतगुरु पातशाह जी, तुसीं भी मेरे घर दे विच चरण पाउण वास्ते आओ। जदों इउं आख्या गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी आखण लगे, भाई गुरसिखा प्यार सत्कार दे नाल संगतां नूं बुलाई ते प्यार सत्कार दे नाल प्रशादा छकाई भावना दे नाल। तेरे नाल वचन करदे आ, तेरे नाल वादा करदे आ, जे प्यार सत्कार दे नाल भावना दे नाल प्रशादा पानी जल पानी छका के सेवा करांगे, वाहिगुरु सेवा करेगा, फिर असी भी संगतां दे विच आप ही आ जावांगे। हो सकदा तो सतनाम श्री वाहिगुरु, साडी कोई चिंता ना कर, असी अपने आप ही आ जावांगे। बड़ा खुश होया ते खुशी खुशी अपने घर नूं वापस जा रहा। सतगुरु पातशाह जी दे वचन दे उत्ते भरोसा है, वचन दे उत्ते भरोसा भी कोई बिरला ही करदा पिया। सतगुरु जी कहते गुर का वचन वसै जिय नाले, जाली डोबे तस्कर ना लेवे भाहे ना साकै। गुरु दे वचन दे उत्ते भरोसा करना हर एक दे वस दी गल, पर जिन्हां ने भरोसा कर लिया, जिन्हां ने श्रद्धा रख ली गुरु दे वचन दे उत्ते, उन्हां दे बेड़े पार हो जाते, उन्हां दे कारज रास हो जाते हैं। परपक्क होवे सिख भी गुरु दे सतगुरु पातशाह जी ने जो कुछ मैनूं आखिया वो सत होगा, वो करतार भली करेगा। बड़ी मन के विच भावना है, श्रद्धा है गुरु के वचन के प्रति, खुशी खुशी अपने घर वापस आया। दिन मुकरर कर रहा भाई बुद्धू ने कि इस दिन सारियां दे घरां दे विच आप जा के सदे पत्र दे के आया कि भाई इस दिन मेरे घर दे विच आयो, पकवान बनणगे, जल पानी तैयार होवेगा। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी का वचन है, सारे नगर वालियां नूं एकत्र करन वास्ते सदा पत्र दे के आया सारे नगर दे विच। ते वो दिन आ गया जिस दिन भाई बुद्धू के घर दे विच प्रशादा पानी वास्ते संगतां ने छकण वास्ते आउणा सी। ते हुण तैयारियां कर रहे, संगतां भी आउणियां शुरू हो गईयां ते नाल दी नाल दे विच मन दे विच बड़ा चाह है, बड़ी भावना है भी गुरु की संगतां आई है। गुरमुख
ਪਿਆਰੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਰੋ ਸਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਘਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਓ ਭਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਿਆਂ ਛਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਸਭ ਦਾ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਰਹੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤਾਂ
ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, फिर याद रखो प्यार को। दुनिया को सत्कार की भावना, दुनिया के लोग खुदा बदल की दुनिया की परवाह छाड़ो राम। दुनिया के लोग चाहे सारे निंदिया करी जान पर गुरु का दवारा गुरु के गुरसिख नूं छड्डना नहीं चाहिए। ते ओ गुरसिख प्यारा भाई लखू तन दे वस्त्र पाटे हुए ने, फटे पुराने कपड़े ने, दरवाजे दे उत्ते आके खड़ गया ते आवाज मारी बुद्धू आया। हाँ भाई दस लखू जानदा सी क्योंकि नगर दा ही भुखा पैंदा, प्रशादा नहीं कदों छकण वास्ते मिलिया। बड़े ही शरीर नूं भुख लगी हुई है, बुद्धू इउं कर छेती तो छेती प्रशादा छका दे। जदों इउं आखिया ना ते बुद्धू आखण लगा लखू भाई थोड़ा जिहा समा बैठ जा, इत्थे पहला संगत प्रशादा छकेगी ते तैनूं बाद दे विच छका देवांगे। भुखा मां भुख कट्टी नहीं जा रही ते मैं तेनों कहना जल्दी तो हाथ बन्ने। ने हाथ जोड़े बुद्धू दे अगे कहता भाई इउं नहीं हो सकता, थोड़ा जिहा खिंच के जे बोले। सतगुरु पातशाह जी कहते ने भाई कोई गरीब होवे कोई भुखा होवे उन्होंने प्रशादा छका दे। सात मंदिर कंच एक गुरसिख को जीवाए भाई गुरदास जी के जेहो जे 7 मंदिर सोने दे बना के दान कर दिए। कर्ण नूं मन्निया गया ना जिहड़ा महाभारत दे विच कर्ण सी, कहंदे उस दान करके प्रशादा
भाई गुरदास जी कहते सार कंचन के उसार दीने तैसा पुन एक गुर सिख को जिवाएगा। सत मंदिर बनाओ सोने दिओ भी। इत्थे कोई कखा की छपरी दान करने को तैयार नहीं पिया इत्थे। सत मंदिर सोने दे बना के उन्होंने दान कर देने कितना बड़ा पुण्य होएगा। कहते पुण्य के बराबर इन्ना फल लेना चाहते हो, किसी एक गरीब भुखे को प्रसादा बराबर फल मिलेगा। तो सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो कितना बड़ा फल है। आ ठंड का मौसम चलता, कोई गरीब होवे उस गरीब बच्चे दे कोई बूट पवा दीए, ये रब के गुरु की गोलक दे साडा पैसा पै जाता प्यारे। किसी कोई तन तो बैबल हो रहा ठंड के नाल, किसी को लोई लै दी, किसी को वस्त्र लै दिते, पैसा कित्थे पै गया? साडा गुरु की गोलक दे विच पै गया। जे रब ने धन पदार्थ दिता सही भाई रस्ते नूं करो प्यारे। हुण भुखा सी भाई लखू, कहता छका दे प्रसादा। खिज के जे बोलिया, कहता नहीं अजे संगत प्रसादा छकदी है, बाद च तैनूं छकाऊं। तीसरी बारी फिर आख्या बड़ा भुख लगी है, छका दे। कहता जाता कि नहीं, नहीं तो सानू तोड़ना आउंदा। तेनों कह दिता जां तां इत्थे बैठ जा, नहीं भज जा अपने घर वापस चले। गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी का बड़े प्यार वाला कहता जां तां इत्थे बैठ जा, प्रसादा जदों सारी संगत नूं वरत गया छक लिया, फिर तेनों सिखाया जाएगा। बैठ के अंदर भाई लखू ते इधर संगत ने प्रसादा छकिया, खुश होईयां। पुछया भाई अरदास की करिए? बुद्धू कहता अरदास ये कर दो भी मैं आवे नूं अग देनी है, भी मेरा आवा पक्का निकले। जदों इउं अरदास हो रही है कि भाई सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी तक, गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी तक संगत ने नाम लेके लिया अरदास दे विच। आख्या सतगुरु पातशाह जी भाई बुद्धू दे मन की भावना है, इन्हें गुरसिखां नूं प्रसादा छकाया, इहदा आवा पक्का निकले। इधरों संगत ते भाई बुद्धू कह रहा भी आवा सतगुरु जी पक्का निकले। इधर दरवाजे दे उत्ते खड़ा कला ही कही जा रहा बच्चा रहूगा पर गुरु के प्यारे का गुरसिख का जिहड़ा सवास सवास सिमरन करे वचन भी सत्य हो जाता है।
ਹੁਣ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜੋਰ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਠੰਡਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ ਬੰਧੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੁੱਟੈ ਮੋਹੇ, ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਹ ਗਏ ਬੰਧੈ ਤੋ ਪਰ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਵਾ ਖੋਲਿਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਆਵੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ 20 50 100 ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਹੀ ਪਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੁੱਧੂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਚਲਿਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋ ਝਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਇਆ, ਆਵਾ ਖੋਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬੁੱਧੂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਸੋਚ ਲੈ ਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲੱਖੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਫੱਕਰ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਫੱਕਰ ਵਚਨ ਨਾ ਕਹਿਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੱਕਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਸਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਵੇਗਾ ਸਾਥੀ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਮਨਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬੰਧੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟਾ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੁੱਧੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਇੱਟਾ ਆਵਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿੱਲਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਲਾ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਆਵਾ, ਭਾਈ ਡਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਇੱਕ बरसातां दा मौसम आया, लाहौर दे शाही किले दी कंध डिग पैंदी है, कितों इट्टां ना मिलियां। बरसातां दा मौसम होने के कारण किसी ने दस पई काजी नूं भी बुद्धू दे कोले केवल ते केवल पिन्नियां इट्टां उत्थों मिल सकदियां। कहंदा जिन्ने मर्जी पैसे लै देवे ओहदे कोलों इट्टां लैके आओ। फिर कहंदे ओहनूं पक्कीआं इट्टां दे भाव दे पैसे मिले। पातशाह जी का वचन सत होया, इधर भाई लखू का वचन भी सत होया। उहदियां इट्टां पिंदियां रहियां, ओहदी गलती का उहनूं एहसास होया ते गलती की सजा भी मिली। ये गुरमुख प्यारे गुरु के चरणों के विच आउंदे आ। जिहड़ा इंसान है, जिहड़ा गुरसिख है, गलतियां का पुतला है। पूरा कौन है? पूरा प्रभ आराध्य, पूरा जग का नाम नानक पूरा पाया, पूरे के गुण
ਪੂਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਆਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਬੀਬੀ ਹਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਮਾਲਪੁਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸੀ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 10:30 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।